wanted to lift the Thai music to an international level. คือเราทำเพลงภาษาอังกฤษเนื้อหาก็เป็นปรัชญาอีกเราทำงานเรื่องแล้วสนุกแล้วหลุดเข้าไปในบรรยากาศเหล่านี้ครับเรารู้ว่าแฟนคลับของซีรีส์ชายของ Beyond Cloud เขาคาดหวังโอ้ได้แล้วYo, are there any cute boys in here? Hey, what's up, Joe? What's happening, team? Yeah. You look fresh. You look fresh. You look fresh, bro. Never question anything you'll ever know. Never rise above and you'll never grow. Take a chance now, don't go losing your hope. ใครมาบอกคุณนิวมาบอกหรือเปล่าใช่ก็คือผู้จัดการครับผู้จัดการมาบอกว่าทางBeyond Cloud เนี่ยกำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่ชื่อว่า Shine แล้วก็บอกแค่นี้เลยบอกแค่นี้เสร็จปุ๊บก็ทำครับคือรู้ข้อมูลแค่นี้เพราะว่าเราเคยร่วมงานกับทาง Beyond Cloud มาก่อนนะครับในเรื่องที่แล้วเลยก็คือ KinnPorsche The Series แล้วก็ไปทัวร์มาหลายประเทศเลยก็มีความคุ้นเคยกันนะเชื่อมือกันใช่ก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องคิดอะไรมาก We worked on the previous series with KinnPorsche. Slot Machine wrote the theme song to that. It was very, very successful and really helped the series. Because we believe that kind of the combination between Beyond Cloud and Pond and I is that we discuss early the music is really important part of what we're doing. The show going out is an important part of what we do, and the music I think amplifies series and gives the emotions the depth to it as well, so the music can carry it through. So when they were talking about KinnPorsche's the first series, it was very, very successful. And is Shine, which is the one that we've shot and you've written all the songs for that series, right? So early on we discussed about how we're going to manage the music and develop it. The initial brief was completely different by the time we got to actually doing it. So the earlier songs that we were pitching and working with Ryan with were kind of too modern and not into the vein of the 60s series. เราก็เหมือนรู้ตัวว่าเราจะต้องทำเพลงเนาะแต่ว่ายังไม่รู้เงื่อนไขอะไรเลยครับแล้วก็ได้โจทย์มาอีกอันนึงก็คือเป็นธีม 60s. When we sent you over the brief on the video to give you a vibe of that time period, how did that help? How did that help with you in the songwriting? I mean, it helped massively, I suppose, because it's always good to get a feel of what everybody's looking for, and I suppose as well, like the 60s is such a kind of unique sound as well. And what I was trying to do is kind of get elements of like the Beatles and Bob Dylan and like even the Beach Boys or something, and try and kind of mash them all together in some way, and still try and make it a little bit modern, not keep it too 60s, but have have the overall feel be that kind of that sound. So yeah, it really helped getting the briefs, and really kind of I really appreciated the kind of back and forth as well, because I did send on ideas, and I love getting feedback. I'm not precious at all when it comes to that stuff. It helps me really kind of find the lane I'm supposed to be in. So yeah, it was great. I really loved it. มันตั้งแต่ก่อนฟังเพลงก็จะมีเหมือนกันตรงที่ว่า คำว่า คือ 60s ใช่เพราะว่าเราแค่พยายามนึกว่าถ้า Slot Machine เนี่ยจะทำ 60 จะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเราก็พยายามจะนึกภาพตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันว่าแบบเป็นยังไงนะอะไรอย่างงี้คือมันก็ตกผลึกความคิดประมาณนึงฮะใช่แต่พอได้ฟังเพลงแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมันเหมือนเราแบบ Slot Machine สวมเสื้อผ้าอีกรูปแบบนึงตื่นเต้นถ้าเกิดแบบบางทีได้ฟังก็แบบเฮ้ย
มันเป็นเราอย่างนี้ได้นี่มันมีเราในอีกบริบทหนึ่งได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย เอาจริงถ้าเอาจากทุกๆอัลบั้มเนี่ยเราจะมีทุกแนวกึ่งซีรีส์เกาหลีก็มีอยู่ในเพลงแบบโคตรเมทัลฮาร์ดคอร์ก็มีกับสล็อตแมชชีนเราก็ไม่กำหนดตัวเองว่าเราจะต้องแบบอัลเทอร์เนทีฟหรือจะแนวไหนอย่างเงี้ยเราคิดว่าเพลงที่มันออกมาแล้วมันเพราะมันโอเคก็คือใช่แล้วเพราะว่าเราทำงานอาร์ตแล้วเราก็ไม่กำหนดแนวตัวเอง Yeah, maybe just in case, but yeah, I think we probably have it, but as I said, maybe get one or two of just that part, and yeah, I agree. Yep. แต่พอเราได้ฟังเพลงเราทำงานร่วมกับโปรดิวเซอร์ทีมเดิมของพวกเราเนาะในจะเรียกว่าอะไรในยุคนี้โปรดิวเซอร์คู่บุญของเราก็คือคุณไรอันเทดเดอร์จาก One Republic กับทีมงานเป็นทีมที่เก่งมากๆแล้วทีมใหญ่มากๆเราไม่เคยร่วมงานกับทีมงานที่ทำงานรูปแบบนี้เนาะที่เขาละเอียดถึงขั้นแบบว่าเขามีคนที่ทำหน้าที่เฉพาะในทุกๆด้านเลยแบบอย่างเช่นคนที่คุมอัดร้องอย่างเดียวก็คือเขาจะทำหน้าที่นี้อย่างเดียวอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับมันมีหน้าที่ที่แบบเฉพาะเจาะจงที่ชัดเจนมากๆทีมเขาเลยใหญ่มากๆแล้วก็คุณไรอันกับทีมถือว่าเป็นนักแต่งเพลงแบบมืออาชีพจริงๆแบบวันหนึ่งไม่รู้เขาผลิตได้กี่เพลงไม่รู้นะเพราะว่าทีมงานเขาพร้อมที่จะแบบผลิตงานเพลงออกมาทุกกลิ่นทุกแนวเขาทำได้หมดเลยสิ่งที่รู้สึกว่าชอบในการทำงานกับคุณไรอันคือการที่เขาเข้าใจตัวตนของศิลปินคนนั้นที่เขาร่วมงานด้วยเขาใช้แค่การที่ฟังเพลงของเราแล้วเขารู้จักตัวตนของสลัมแมชชีนจริงๆอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าทีมนี้เป็นทีมที่มีความแบบใช้คำว่าโมเดิร์นได้ไหมมันเหมือนแบบมีความนำสมัยตรงที่ว่ามันมีโปรเซสหนึ่งอันนี้เล่าให้ฟังเป็นเหมือนเรื่องแบบขั้นตอนการมิกซ์มันคือการจัดวางเสียงอะไรเงี้ยต้องย้อนความว่าสมัยก่อนตอนที่เราทำงานแรกๆเดี๋ยวมันจะมีเรื่องเล่าว่าแบบวงหนึ่งจะทำเพลงขึ้นมาเนี่ยจะต้องเลือกว่ามิกซ์ยังไงก็จะมิกซ์มา 3-4 เวอร์ชันเพื่อฟังอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าตอนนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องยากในวันนั้นอะไรเงี้ยแต่สำหรับทีมนี้มันกลายเป็นว่าเขาทำมาให้เราเลือกเลยหมายถึงว่าทำออกมาว่าแบบโอเคเพลง60แหละอยู่จะมิกซ์แบบไหนลองฟังดูนะทุกอย่างมันกลายเป็นแบบไอสิ่งที่เราเคยรู้สึกว่ามันยากในวันนั้นมันกลายเป็นเรื่องที่แบบทีมนี้ก็ทำให้มันกลายเป็นเรื่องง่ายโอเคเนี่ยมี1-2อยู่ลองฟังดูชอบแบบไหนจะเอาอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่ามันมีความเป็นแบบมันเหมือนเป็นมืออาชีพจริงๆใช่สำหรับการทำงานกับทีมนี้ครับที่เป็นโชคดีของเรานะครับที่ได้ทำงานกับคนเก่งๆจากทั่วโลกแล้วกันเพราะว่าทีมคุณไรอันเขาไม่ได้แค่อยู่แค่อเมริกาด้วยคนนึงอยู่แคนาดาคนนึงอยู่ออสเตรเลียแล้วแบบมันได้หลายๆแถบได้ความรู้มาเยอะอะไรเงี้ยเราทำกับคนเก่งๆเราได้เปิดวิสัยทัศน์อะไรเงี้ยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีกับ Slot Machine And Slot Machine has always every album that they've done every album that song that we've worked on we've tried to evolve so Slot Machine is a band that's always pushing the envelope always coming up with something new and different and has also worked with a lot of international producers, and I think that part of that is that we wanted to lift the Thai music to an international level. So the first track that we did was Far Side of the Moon. Never question it, then you'll never know. Never rise above and you'll never grow. Take a chance, now don't go losing your hope. The Far Side of the Moon is working really well here, and it was the first track that came out in the first episode, which went out on Saturday night. Yeah, I watched it. Here in Ireland. Yeah. So, that was exciting. The feedback has been really, really strong, especially on that song as well. So we nailed it on that song. So thank you for that. On the recording, so much. On the recording process, when we did, having already worked with the team here,
Okay, and with Shane and with Thurston is singing and the boys, right? Do you want to take us through that process, how that works? Yeah, I mean, for me, it was my first time, even though I had written or been involved in 2 songs with Slot Machine before, it was my first time jumping on a Zoom and kind of watching the vocals be recorded with Shane, and it was the first time I met Shane as well. It was like, just want to say with Shane, he's so good, honestly. The setup that he had, it made it so easy for everyone, not only to like communicate but to see each other, and yeah, it was brilliant. But that was my first experience with it, and I loved it. I thought it was so cool, the fact that I'm here in Ireland, you know what I mean? I think Joe is in LA, you know what I mean, Joe Henderson, and you know, I think you guys are in Thailand, so it was such a, I don't know, it was really enjoyable. It was great to kind of be able to give feedback on the singing, even though he was smashing it 99.9% of the time. But yeah, it was great to see it happen and be involved in that process. Like hearing it, like not being like, you know, having listened to it a million times, just like knee jerk. It's gonna, like, the lyrics gonna come out a little clearer on if we get a couple more side. I see. Side. On the far side. Yeah. Bingo. And more D. Yeah. Yeah. So because your time zones that we're dealing with is Thailand time zone, LA time, your time, Yeah. right? So to find that sweet spot wherever you're at, poor Joe has to get up early in the morning. He has to be in LA at like 9 o'clock in the morning to do those recordings with his bagel and coffee. And you guys it's like midnight, you know, where you are. It's actually suiting me perfect. It's, you know, it's like 5 p.m., 6 p.m. for me. It's, you know, I got the lucky end. Yeah. They actually, for the band, you know, they prefer to record and sing late at night because they're doing shows all the time. So if with Slot, it's mostly very late at night when we do our recordings when we're doing. At least they're not out of their comfort zone. It's very kind of what they're used to do. Yeah. ตั้งแต่พี่ฟังเพลงนี้มาเนี่ยพี่รู้สึกอะไรยังไงบ้างในฐานะคนที่แบบร้องครับก็เท่าที่ฟังเพลงนี้มาพี่รู้สึกมันโรแมนติกเนาะแล้วก็มันนึกถึงบรรยากาศแบบตอนช่วงนี้เลยอะหน้าฝนแบบว่าเหมือนนั่งอยู่ในบาร์แล้วก็มองไปนอกหน้าต่างแล้วก็เห็นแบบเม็ดฝนมันค่อยๆไหลลงมาบนหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยใช่คือมีความสุขเลยมีความเศร้าไม่แน่ใจอะแต่มันเป็นบรรยากาศแบบนี้สีม่วงสีน้ำเงินแต่ว่ามันอบอุ่นอะมันโรแมนติกใช่โอเคคล้ายๆกันแล้วเพลงมันปลาไซมีความแบบมันจะมีแอบเหงานิดนึงครับใช่ครับจริงเพลงนี้ผมได้เอาไปร้องเอาไปใช้ในตอนถ่ายแหละได้ฟังเดโมตั้งแต่เวอร์ส1ถึงฮุกแรกถึงคอรัสแรกเนี่ยตอนแรกเขายังไม่รู้เลยว่าใครร้องแต่พอเราถ่ายได้ประมาณเต็มวันเสร็จวันแล้วเอาบอกพี่เฟิร์สร้องผมก็เลยดีเพราะว่าในตัวเดโมจะมีความไม่ได้มีความคมร็อกในเสียงมากไงผมก็ลุ้นว่าเฮ้ยยังไงดีแล้วในเชิงของการจินตนาการเรื่องตีความพวกเนี้ยพี่ได้ใส่อะไรยังไงบ้างในเชิงเทคนิคอะไรเงี้ยครับจริงในเชิงเทคนิคจะฟังเดโมอันนั้นเหมือนกันแล้วก็จริงๆพี่จะไม่ค่อยได้ใส่เรื่องราวหรืออินไปกับเนื้อเพลงแต่จะใช้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าใช้อารมณ์ความรู้สึกในการ drive ในการร้องแล้วก็การมันเหมือนกับปล่อยไปเวลาเราอัดเราจะปล่อยไปตามเพลงแล้วก็ค่อยๆแบบใช้ช่วงนั้นอ่ะใช้ทั้งอารมณ์ใช้ทั้งเทคนิคค่อยๆหาจุดที่มันhit the point แล้วก็ค่อยๆจำแล้วก็ค่อยๆเหมือนแบบมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันอะไรประมาณนี้มันจะ sweet spot ใช่แล้วก็เข้า flow state แล้วก็ใช่แล้วก็ปล่อยไหลไปอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าจากประสบการณ์แล้วก็จะค่อยใช้การ
ทำซ้ำเทค2เทค3เทค4อะไรก็ว่าไปตามที่โปรดิวเซอร์หรือคนที่เขาคุมร้องอะไรเงี้ยเขาต้องการเองใช่โอเคเพลงนี้มันค่อนข้างจะเรียบง่ายนะแต่การทำเพลงให้มันเรียบง่ายเนี่ยมันซับซ้อนมันยากมากๆมันผ่านประสบการณ์กระบวนการคิดหรือการออกแบบที่มันค่อนข้างจะลึกซึ้งถ้าเราจะแบ่งท่อนจริงๆเนี่ยมันจะมีท่อนหลักๆแค่2ท่อนคือท่อนที่เป็นเนื้อร้องกับท่อนฮุกเท่านั้นเลยแต่ว่าเพลงมันกลมกล่อมแล้วมันก็ลงตัวมากเคยเข้าห้องอัดเพลงหรือว่าอัดลงเสียงอะไรพวกนี้ไหมไม่ครับครั้งแรกเลยครั้งแรกนี่ก็ถ้ามาครั้งแรกก็ถือว่าได้มาสเกลที่เป็นสเกลที่มันสแตนดาร์ดที่ใช้เวอร์ไวได้เลยเพราะว่าไอ้ข้างในเนี่ยที่รูมมันใหญ่เนี่ยห้องมันใหญ่เพราะมันเรียกว่าอะคูสติกรูมคือบางทีเขาจะอัดพวกเครื่องสายเครื่องอะคูสติกครับแล้วรูมที่ดีมันก็มีผลกับเสียงที่ดีส่วนพี่เฟิร์สไปห้องนั้นจะแคบเข้ามาเล็กเข้ามาเพื่ออัดเสียงอะไรเงี้ยเพอร์เฟกต์แล้วเพราะว่ามันซิงก์กับห้องคุมอัดชัดเจนมันมีมอนิเตอร์ทุกอย่างชัดเจนมีที่นั่งพักมีอะไรเงี้ยสบายก็เลยบอกเฮ้ยมันถึงนี้ตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนละ5 ทุ่มครึ่งละนั่นแหละครับก็พี่เฟิร์สมาอัดดึกเลยต้องครอสเวลากับต่างชาติเพราะว่าคุณไรอันหรือว่าทีมคนที่แต่งเนื้อเพลง Far Side of the Moon เนี่ยเขาซูมด้วยการทำงานเขาค่อนข้างละเอียดเพราะว่าหรือฝั่งของคุณนิวที่ดูทางเทโรเนี่ยก็ซูมมาจากหัวหินเพราะตอนนี้เป็น Family Time ของเขา Family Time แต่5 ทุ่มครึ่งก็คือซูมมาทำงานนะก็นั่นแหละครับแล้วก็พี่เฟิร์สด้วยความที่ร้องเพลงนักดนตรีมันต้องร้องได้ทั้งกลางวันกลางคืนผมว่ากลางวันเขาก็น่าจะชินอยู่กลางคืนเขาน่าจะชินอยู่แล้ว Far Side of the Moon แล้วก็พอผ่านการพูดคุยกันมาเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่าคำว่า 60 สำหรับพวกเรานี่เป็นโจทย์ที่กว้างเหมือนกัน Far Side เนี่ยเป็นเพลงที่เท่าที่นึกออกก่อนเนี่ย Sound Machine เพลงแรกเลยที่กีตาร์โปร่งขึ้นไม่มีเลยไม่มีเพลงไหนของ Sound Machine เลยรู้สึกว่านี่อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราฟังเดโมเพลงนี้ครั้งแรกรู้สึกว่ามันก็น่าสนใจดีเหมือนกันที่พาเราไปอีกที่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเพราะแบบตั้งแต่ทำเพลงมากี่ปีอะก็นานอะแต่ว่าไม่เคยมีสไตล์นี้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าให้พูดเรื่องมุมนี้แล้วกันครับแล้วก็ดนตรีค่อนข้างหลากหลายแต่พอมาฟัง Far Side of the Moon เนี่ยก็ไม่ต้องจำกัดความว่ามันคือแนวไหนอะไรยังไงแต่มันเราจำกัดความมันว่ามันเป็นแนวเพลงที่เป็นสมัยนิยมของ 60 แล้วกันมันก็จะมีความเป็นโฟล์กด้วยเป็นคันทรีนิดนึงเป็นโซลมีป๊อปมีความเมโลมีเสน่ห์บางอย่างเครื่องดนตรีบางชิ้นแล้วก็มันอาจจะมีไซคิเดลิกนิดนึงด้วยเพราะว่ามันเป็นยุคฮิปปี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้ว60นี่ผมจับได้ว่าเสียงประสานเนี่ยโหมาเป็นแผงเลยเกือบทุกเพลงที่อยู่ในอัลบั้มเนี่ยครับเสียงประสานคือไพเราะมากเพิ่งรู้60เขาอย่างนี้นี่เองเสียงประสานเสียงรีเวิร์บเสียงอะไรที่มันจะต้องมีเป็นสมัยนิยมในยุคนั้นOf the mood, and then the second track that we worked on was Am I in Love? I get lost when I look in your eyes. Is this real what I feel? Is this love? Am I losing my mind? That's my favorite. Yeah, right? That song is incredible. Absolutely incredible. It just lands perfectly. I was super happy with how that kind of came together. I felt like that one came together super quick, and again, it was just really good. I think the brief was kind of really spot on with that as well, and yeah, I love when that happens. It doesn't always come together that easy, but I feel like that track came together super quick. It's got the vintage vibe. It's modern. It's got free love. It just ticks every box, and it's just so like
it's an earworm. It doesn't escape you once you've heard it. Oh, thank you very much. Yeah, and the lyrics worked really well because on the script, BOC gave us the script to be able to work from and highlighted, Belle highlighted all the key lyrics that she needed in the script for the mood of the episode that was going on, and you nailed that. I think that worked really, really well. And then I know when I played it to First in the demo stages and that. Because part of our strategy with Slot is to try and get to show the depth that the band has, right, and the vocal ranges and the style that they have. So he loved it. He jumped on it straight away. That would work really well. Yeah. He sang it so good as well. His voice really suited that song as well. Like he did such a good job. It's amazing. It really does. I'll send you over the video that we've just done. And you'll see the mood. The mood is like it's perfect. Yeah, it's like Frank Sinatra meets the Rat Pack. A glass of whiskey in one hand, a cigarette, and that's like it's got the speakeasy sort of vibe. The smell and the smoke in the room and I love it. I can't wait to see it. I'll get that over to you. I love that. Am I in love เพลงนี้รู้สึกว่าถ้าจะจำกัดความว่ามันเป็นแนวสล็อตแมชชีนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใกล้เคียงหรือชัดเจนขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าอย่างพวกเรา3คนทำงานศิลปะบางทีที่เราไม่ได้จำกัดความด้วยแนวดนตรีมันจำกัดความด้วยคอนเซปต์แล้วก็เนื้อหาเหมือนดนตรีเนี่ยมันสอดคล้องไปกับเนื้อเพลงแล้วก็ชื่อเพลงมันพูดถึงความรักมันพูดถึงการตกหลุมรักเนาะใช่ไหมมันก็ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบที่มันเป็นเพลงที่มันสื่อถึงคนที่กำลังตกหลุมรักจริงๆถ้าใครได้ฟังนะครับ Am I in Love มันจะเป็นเพลงที่ต่างซอฟต์แมชชีนมากที่สุดครับจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อดีนะเพราะว่าเหมือนถ้าเกิดผมนึกถึงว่าถ้าเกิดเราจะโชว์1โชว์นึกถึงเราไปเล่นคอนเสิร์ต1คอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเพลง2เพลงนี้จะเป็นเพลงที่ถ่างเราออกไปในอีกมิติหนึ่งใช่ผมว่ามันมีไม่บ่อยครั้งที่เราจะแบบได้โอกาสในการทำอะไรสักอย่างที่มันท้าทายแล้วมันออกจากไอ้กรอบอะไรบางอย่างจริงๆอะไรเงี้ยผมว่านี่เป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบสร้างแรงบันดาลใจมันดีกับเราอะไรเงี้ยเพื่อนจะทักมาเยอะมากในส่วนตัว IG อะไรเงี้ยเพลงเนี้ยเฮ้ยเปลี่ยนแนวเหรอวะ เฮ้ยงี้เหรอวะแต่ส่วนใหญ่เขาพูดดีนะหมายถึงแบบไม่ใช่แบบเฮ้ยทำไมแบบเปลี่ยนแนวล่ะแต่แบบเฮ้ยเปลี่ยนแนวเหรออันนี้เพราะดีว่ะว่าใช่มีหลายแนว I am certainly in love with this song. Hell yeah. Now you're talking, Robert. That's I can't stay away, can't stay away, can't stay away, I can't stay away from you. Adrift and high and wide จะดูสดใสอ่ะ โอเคค่ะ Yeah when you look at the clouds imagine like wow it's like so nice but then เดี๋ยวพอเวิร์ส2เราจะเริ่มหม่นละมันจะแบบจริงๆแล้วเมฆแม่งดันทำให้ฝนตกและทำให้แบบฟ้าร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยครับต้องบอกว่าดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะครับที่ทุกคนเลือกมาให้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องชายนะครับทำเพลงประกอบใน EP 1ของซีรีส์เรื่องชายก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็จริงๆเคยร่วมงานกับ Beyond Cloud มาอยู่แล้วนะครับครั้งที่ผ่านมาก็มันดีมากๆสนุกมากๆแล้วก็ครั้งนี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้มาเป็นคนแต่งในซีรีส์อีกครั้งหนึ่งครับจริงๆก็ได้ไอเดียมาจาก1ก็คือผู้กำกับด้วยนะครับที่เราได้คุยกันแล้วก็2ก็คือเราอ่านเรื่องย่อทั้งหมดด้วยแล้วก็โดยเฉพาะ EP 3ที่เป็น EP สำหรับเพลงนี้นะครับก็จริงๆรู้สึกว่า EP 3มันมีความส่วนตัวนะครับรู้สึกว่ามันมีความเข้มข้นมากๆเหมือน
เหตุการณ์หลายๆอย่างมันถึง turning point ใน EP นี้มันเป็นตอนที่รู้สึกว่ามันสำคัญอะสำหรับผมรู้สึกว่าผมอ่านเรื่องย่อทั้งหมดอะ EP 3รู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นมากมายแล้วเป็นเรื่องสำคัญด้วยก็รู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างหลายๆประเด็นมาไว้ในเพลงนี้นะครับซึ่งใจความสำคัญก็คือเวลาคนเรามองบางอย่างอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าจริงๆมันมีอีกด้านหนึ่งที่เราอาจจะมองข้ามหรือไม่ได้สนใจว่ามันเป็นอีกด้านหนึ่งคือเหมือนของทุกอย่างมันมี2ด้านอยู่แล้วมันก็เลยรู้สึกว่ามันอยู่ที่เราเลือกที่จะมองด้านนี้หรือเรา ignore ที่จะมองอีกด้านหนึ่งมันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็น half of everything เพราะทุกอย่างมันคือมีครึ่งหนึ่งของทุกอย่างอยู่แล้วครับมันก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นเพลงนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่ในเรื่องตัวละครมันสามารถหยิบมาวิพากษ์วิจารณ์หรือหยิบมาถกเถียงกันได้ด้วยครับมันดีจริงๆมันอาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีอยู่ในสิ่งนั้นด้วยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองที่เราจะเลือกมองว่าอันนี้มันดีหรืออันนี้มันมีอีกนะอะไรเงี้ยหรือเราเลือกที่จะแบบไม่สนใจอ่ะไม่ดีก็ไม่ดีช่างมันแต่เราเลือกมองสิ่งดีอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันแล้วแต่คนด้วยครับก็เลยเป็นเพลงนี้เกิดขึ้นมาเพื่อจะเอาไปเป็นแบบการวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบดีมากที่จะเอามาไว้ในเพลงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายออกมานะครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเขียนเพลงภาษาอังกฤษอยู่บ้างแต่ว่าเพลงนี้ค่อนข้างยากเพราะว่าปกติเขียนเพลงภาษาอังกฤษมันจะเป็นในเชิงความรักแต่อันนี้มันเหมือนเป็นเชิงแบบมีความเป็นปรัชญามีความลึกมันก็รู้สึกว่าเราจะไหวไหมนะเราจะมีคำอะไรที่มันแบบลึกซึ้งเพราะมันไม่ใช่ภาษาเราเองอะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งก็รู้สึกท้าทายรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็ชาเลนจ์นะแต่ว่าเรามีคนที่เข้ามาช่วยครับมีเหมือนเป็นlyric director ที่เป็นฝรั่งที่เขาเข้ามาช่วยดูอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าสุดท้ายของมันออกมาเป็นเพลงนี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆภูมิใจที่เราแบบสิ่งที่เราท้าทายเราทำมันได้สุดท้ายก็ออกมาเป็นเพลง Half of Everything ครับผมนอกจากเนื้อเพลงเนี่ยด้วยความที่ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์จะย้อนยุคเนาะเหมือนที่เรารับบรีฟมาก็คือเป็นซีรีส์ที่เกิดขึ้นในปีประมาณ60เพราะฉะนั้นโทนเพลงเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นแบบยุคนั้นต้องบอกว่าความท้าทายอันหนึ่งก็คือปกติเราทำเพลงไทยเราทำเพลงยุคที่มันเป็นยุคสมัยนี้แต่เนี้ยความท้าทายคือเราทำเพลงภาษาอังกฤษเนื้อหาก็เป็นปรัชญาอีกแถมต้องทำให้มูดของเพลงและการเรียบเรียงทุกอย่างออกมาเป็น60ด้วยฟังแล้วรู้สึกว่าแบบมันเป็นเพลงเก่าอ่ะมันก็ยากไปอีกซึ่งอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ยากมากๆที่สุดเลยครับก็นอกจากเนื้อเพลงก็คือเรื่องของมูดครับเรื่องของสไตล์ครับเรื่องของคือมันไม่ใช่แค่เรื่องสไตล์อย่างเดียวแต่มันการเลือกใช้เมโลดี้ด้วยคือเราจะเลือกใช้เมโลดี้หรือริทึมบางอย่างที่เป็นยุคนี้มากไม่ได้แต่เราต้องใช้เมโลดี้หรือคอร์ดหรือเขาเรียกโมทีฟอะไรที่มันจะต้องฟังแล้วรู้สึกว่ามันคือ60จริงๆอ่ะมันเป็นยุคเก่าจริงๆอันนี้ก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งจริงๆอ่ะชอบท่อนเลยนะแต่ว่าถ้าชอบที่สุดน่าจะเป็นท่อนฮุกครับคือมันก็คือเป็นบทสรุปของเพลงนี้คือ we only see what we are shown คือเราเห็นในสิ่งที่เราถูกทำให้เห็นนะหรือว่าเรารู้ในสิ่งที่เราถูกบอกแต่จริงๆแล้วทุกสิ่งมันมีเหมือนเพลงนี้ครับ Half of Everything คือมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้ถูกบอกแต่เราไม่ได้เรียนรู้มันว่ามันมีสิ่งนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกเข้าทางมากๆเพราะว่ามันมีความแบบโอดี้ที่เราชอบมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เนื้อเพลงพวกอะไรมันมีความแบบถูกใจเรามากๆคือมันเข้าทางเข้าปากเราอ่ะก็เลยรู้สึกดีเพราะมีความเป็นแบบ60 70เนาะคือจริงๆแล้วว่าเพลงมันมีความเมโลดี้พวกอะไรแล้วก็มันเป็นความที่เราโตมากับแนวนี้อยู่แล้วด้วยแล้วก็มันมีไอดอลหลายคนเนี่ยก็จะนึกถึงแบบKaren Carpenter ก่อนแล้วก็ด้วยจอห์นนี่มิเชลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าเป็นแบบเสียงร้องเราจริงๆก็ประมาณนี้อยู่แล้วจริงๆเหมือนภาษาอังกฤษเราก็จะติดบางคำอะไรเงี้ยค่ะแบบเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตัวเชื่อมตัวอะไรอย่างงี้ก็มีคนแบบว่าช่วยกันมันก็เป็นการมองโลกแบบว่าอาจจะแบบเรามองโลกมุมเดียวไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะโลกมันแบบเพราะมันมีอีกหลายมุมBuilding up a colored sky, clouds that drift and hide and wide ประมาณนี้ชอบท่อนนี้ฝากเพลง Half of Everything นะครับผมเพลงประกอบซีรีส์
เรื่องชายนะครับผมซึ่งเป็นซีรีส์ที่พอรู้ว่าจะมีซีรีส์เรื่องนี้เกิดขึ้นก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สำหรับเราตื่นเต้นและท้าทายอย่างที่บอกนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้ทำเพลงประกอบในตอนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้นะครับแล้วก็มันเป็นความตั้งใจมากๆก็คือต้องบอกว่าเพลงนี้ทำแบบสุดความสามารถเลยจริงๆเพราะฉะนั้นอยากฝากเพลงนี้นะครับ Half of Everything นะครับผมแล้วก็ซีรีส์เรื่องชายให้กับทุกคนนะครับไปฟังไปดูกันเยอะๆนะครับผมเป็นเพลงที่คิดว่าเข้าเหมาะแล้วก็เป็นการประกอบซีรีส์ที่เราได้ร้องในแนวที่เราชอบมากๆจริงๆก็เลยอยากให้ฟังแล้วก็ดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรมันเป็นแนวของเราอะที่เราตั้งใจมากๆก็อยากให้ลองดูนะคะลองฟังด้วยขอบคุณค่ะ We only see what we are shown and know what we are told. And is the truth that sits beneath the fold? We hear the parts we wanna hear, ignore that doesn't shine or say, but that just half of everything. And then the next song after that was it the Young Wolf with Hold Your Hand. Yeah. Just let me hold your hand. If you want it all, take what you can. Just let me hold your hand. And Young Wolf is one of my favorite bands that we have on the label is Young Wolf, right? They're like a Led Zeppelin kind of rock band. And so when we were talking, we wanted to get them involved in the project as well. And Joe's got a fantastic voice, really underrated. And so how was that experience working with them? Yeah, he was so cool. I love his look and everything. He was really, such a cool dude. And yeah, his voice, he's such a kind of like, I don't know, he's such character to his voice. Like he has a unique kind of tone, like when he goes to sing high, and it's super, I don't know, it's really pleasing to the ear. I really enjoyed it. Like, and I think he did a great job on the song because I mean, it's probably a bit out of what he's used to doing as well. So like, I still think he really smashed it. And yeah, I went back and listened to their music. But yeah, after we recorded that song, I went back and listened to other tracks that they had done, and yeah, I loved them. I loved his voice. I loved the music. It was they're definitely a great band. And one of the areas that we're looking at with them is trying to develop them more into a kind of country blues as well, which really suits his thing. So there'll be a lot of new material coming out, which we'll also try to build with you guys on as well. Nice, there definitely is huge potential there. I think the last because originally we were going to do So Sweet was going to be with Young Wolf. Yeah. So then, but what happened was that with the script, right? The script and the song didn't match, unfortunately, right? And so. We had a lot of discussion over that, and I was like really pushing to try and get So Sweet, which we'll do something with later, hopefully on the documentary. We won't get that song out because it's such a great song. Yeah, I love that one as well. Yeah, for sure. It'd be great if it could be involved in somehow because that's probably it's definitely in there. One of my favorites for on the whole project as well. I just love the kind of the feel to it. Yeah. สนุกมากครับแล้วก็ยากมากโล่งเลยครับเพราะว่ายากเรื่องภาษาด้วยแล้วก็เพลงก็มีหลากหลายลายให้เลือกสรรจริงๆครับเราฟังกันนะครับ ตกหลุมรักเป็นอย่างไรพาฉันล่องลอย
ชื่อเพลงในห้วงรักครับเหมือนน้องจีนเขาเคยฟังเพลงนี้ก็คิดในใจนะจีนแม่งพลาดแล้ว แล้วเขาคิดว่าเพลงนี้คงจะเหมาะกับซีนในเอพิโซด5เป็นซีนที่ตัวละครหลัก2คนขับรถไปด้วยกันมีเพลงนี้ขึ้นมาพอดี2คนก็รำลึกถึงโมเมนต์ที่รู้สึกดีด้วยกันจริงๆเนื้อร้องของในห้วงรักเนี่ยครับแต่งเพื่อเรื่องชายโดยเฉพาะจริงๆเรามีงานต่างๆอยู่แล้วครับเราไม่ได้เป็นนักดนตรีอย่างนี้ดีกว่าผมก็ไม่ได้เป็นนักดนตรีครับผมก็แต่งเพลงได้เล่นดนตรีได้แล้วก็เราก็มาเจอกันกับเพื่อนครับแล้วก็มีตู่นะฮะแล้วก็โหนกเล่นดนตรีด้วยกันแค่นั้นเองครับส่วนใหญ่ก็ดนตรีเราทำเสร็จมาแล้วครับส่วนใหญ่โน้ตก็จะบอกมาแชร์ว่าเฮ้ยเนื้อร้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ดีไหมแบบส่วนใหญ่โน้ตทำมาก็ผมว่าโอเคแล้วก็นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็มาจากโน้ตครับก็ฝากเพลงนี้กับซีรีส์เรื่องชายด้วยนะครับตอนที่5นะฮะไปลองติดตามซีรีส์แล้วก็ลองฟังเพลงกันดูครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ฟีดแบ็กกันมาหน่อยครับฝากเพลงในห้วงรักนะครับเพลงประกอบซีรีส์ชายในตอนที่5นะครับThere's a place in your heart. I took your hands and left you then. Now it's all falling apart. สวัสดีครับ French ครับ French Dub จาก Tail Music ครับเราร่วมงานกับ Beyond Cloud ครั้งแรกตอนเพลง Free Fall เนาะตอนที่เราไปเขียนเนื้อเพลง Free Fall ครับตอนนั้นก็เป็นพี่ Slot Machine ร้องแล้วก็ได้รู้จักทีมงานได้รู้จักพี่ปอนได้เจอกับพี่มายพี่อโปเนี่ยแล้วก็ได้รู้จัก Beyond Cloud มากขึ้นแล้วพอมีโปรเจกต์ไปเป็นชายอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ปอนก็บอกเฮ้ยเฟนสนใจไหมอยากทำเพลงไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าจากครั้งที่แล้วที่เราทำเป็นเพลงภาษาอังกฤษเนาะกับ Free Fall อะไรเงี้ยแล้วครั้งนี้ก็เลยแบบเฮ้ยลองมาทำไหมอะไรเงี้ยแล้วครั้งนี้เราไปร้องเองเลยจริงๆโจทย์คือใช้ชื่อเพลงว่า Gone Days เป็นเพลงที่อยู่ใน EP 6ซึ่งเป็น EP ที่เศร้ามีความเศร้านิดนึงระหว่างตัวคาแรคเตอร์2คนระหว่างตรินกับธันวาเนาะหลังจากที่เราได้อ่านบทเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความนึกถึงอดีตวันที่เคยจูบกันวันที่เคยมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่อะไรหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปด้วยสถานการณ์บริบทต่างๆที่เขาต้องไปเจอในชีวิตประจำวันปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตความรักที่มันอาจจะดูไม่แน่นอนหรืออนาคตที่ยังดูไม่แน่นอนทำให้ทั้งสองคนยังรู้สึกว่าแบบยังไม่กล้าที่จะทำอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเพลงเศร้าที่มีกลิ่นอายของความหวังมีกลิ่นอายของความคิดถึงวันเก่าๆซึ่งเราไม่ได้เขียนในเพลงนี้ให้มันเป็นแบบเพลงเศร้า 100% ว่าแบบในวันข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่มีแล้วนะเราแค่พูดถึงว่าเฮ้ยไอ้วันที่ผ่านมามันก็ผ่านไปแล้วนะแล้วก็ยังคิดถึงมันอยู่แล้วก็ความรู้สึกที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ผ่านไปแหละอาจจะเกิดขึ้นใหม่ก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นใหม่ก็ได้เริ่มเห็นภาพตอนที่เรามาอ่านบทจริงๆจังๆอ่านคำพูดอ่านไดอะล็อกต่างๆของตัวละครเราได้รู้สึกว่าแบบเราเข้าใจเขามากขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆเพลงนี้คิดถึงคาแรคเตอร์ของ2คนนี้ในวันที่มันเริ่มแบบระหองระแหงเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าอนาคตจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ challenge มากๆเพลงนี้ชอบมากเลยครับมันมีกลิ่นอายของความเป็นแบบพอเป็นเพลงเก่าๆ 60s 70s ก็เป็นเพลงที่เฟนยังไม่เคยทำสไตล์แบบนี้มาก่อนนะครับก็อยากที่จะให้ทุกคนลองฟังว่ามันโอเคไหมAnd then the next song, which was the Dylan kind of take off, was with Mal and Dawn, the song Dawn. Over the road stretches far through shadows and storm.
ก็มีความก็ตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆมันเป็นอัดเขาเรียกว่าไงอัดร้องในรอบหลายปีแล้วที่สำคัญที่แบบเป็นแทร็กที่จะใช้ของตัวเองเนี่ยภาษาอังกฤษมันมีความยากพอสมควรมันหลุดไม่ได้มันไม่เหมือนเราพูดบางทีมันด้วยเพลงด้วยแหละด้วยวิธีการร้องเพลงอันเนี้ยที่โปรดิวเซอร์เขาอยากได้เขาอาจจะอยากได้ที่มันแบบเวิร์ดดิ้งที่มันเคลียร์ชัดบางอันมันก็ต้องไม่เคลียร์ชัดคือมันดูเหมือนง่ายๆแต่ว่าพอมันเป็นแทร็กร้องมันก็มีความยากสำหรับเราอยู่ลองเปรียบเทียบคำง่ายๆเหมือน The Dawn อย่างเงี้ยบางคนพูด The Dawn อย่างเงี้ยก็ผิดแล้วเพราะมัน TS 2 อันบางอันมันมีวิธีแบบรวบคำแบบภาษาอังกฤษที่มันแบบอย่างนี้มันเวิร์กกว่าคือเวลาอัดแทร็กนี่มันเลยมีความยากกับเรากว่าใช่แล้วก็อีกอย่างนึงมันมาอัดตอนกลางคืนจริงๆทำงานกลางคืนสบายแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันอาจจะมันอาจก็มีความง่วงขึ้นมาเพลงมันเพราะแล้วก็เพลงมันมีความหมายกับเรื่องมันอาจจะไม่ใช่เพลงที่ตีความเป็นเรื่องรักเรื่องอะไรอยู่ในแนวนั้นได้เยอะแต่ว่าตัวเพลงมันมีความหมายกับเรื่องจริงๆแล้วเขาเขียนเนื้อดีอ่ะเขาก็ร้องเพลงเพราะเขาก็มาโปรดิวซ์ก็คือเราก็แฮปปี้อ่ะก็ได้ยินแบบกับเสียงเราเดี๋ยวรอดูว่าทั้งหมดที่ mix down mastering จะเป็นยังไงประมาณนี้เพราะว่ามันมีเรื่องดีไซน์การร้องด้วยที่สำคัญเราจะไม่ได้ดีไซน์ให้มันฟังดูคันทรีเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันจะไม่ตรงกับเสียงเราทัวร์ธันวาเองด้วยเรื่องไหมลองฟังดูครับจริงๆเพลงนี้ก็คือพูดถึงพาร์ทที่เป็นความรู้สึกของถ้าเทียบกับตัวละครในเรื่องเนาะก็มันคือสิ่งที่จริงๆหลายๆตัวละครคิดเพราะดอนมันคือเหมือน New Hope แปลว่ารุ่งอรุณใช่ไหมมันก็คือ New Hope อะเริ่มวันใหม่แล้ววันใหม่มันก็มักจะมีอะไรที่มันสว่างสดชื่นสดใสเสมออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆในเรื่องเนี่ยหลายๆคนมันก็ต้องการสิ่งนั้นตัวละครที่เป็นนักศึกษาที่มาติดป้ายประท้วงทุกคนก็คือต้องการ New Hope ก็คือเป็น New Hope แล้วต้องการอะไรใหม่ๆรวมมาถึงตัวธันวาเองที่มันตอนที่มันเข้ามาในเรื่องอะที่เพลงจะเข้ามาในเรื่องเนี่ยจังหวะนั้นก็คือมัน lost กับโอกาสที่มันจะทำอะมันก็เลยแบบเป็นจังหวะที่แล้ว so how many lives will they take away before the dawn brings a better day อะไรเงี้ยตรงทุกประโยคแหละแล้วเข้าใจว่ามันตรงมันอาจจะเป็นในพาร์ทของความมีความหวังความต้องการของอิสระกับอาจจะคนละแบบอื่นที่เป็นเรื่องของความรู้สึกรักความรู้สึกแบบชิลมีความสุขอะไรเงี้ยThe last part of the episode, and Mile, who sang it, right, is the lead in the series. Such a cool dude as well. Yeah, yes. Yeah, I loved him. He's a really good guitarist, like really good guitarist, and we have a lot of things planned for him as well. Oh, definitely, he's great. Like he's a really good actor. I mean, because the way he comes across when you meet him, he's so lovely and he's just really, really nice guy. And then I was watching him in the series. I watched a couple of things he was in just to kind of get a feel. And he's just, he's a completely different person. Obviously he's an actor, but I just found it it was just so cool to have met him in the recording studio and to see him kind of, to see his talent kind of come across on screen is amazing. On the, because we've got John is also working on the project, and John's in Canada. Which I only found out after I sent a gift pack through to LA to the office, and I thought it was going to LA, and it went to Canada to his studio there. And so he did the mixing and engineering at the end on the song. Yeah. And in some of the songs he added in some instruments as well. Right? Was the instrument from the 60s? Yeah, he had a theremin in his studio. And I've never kind of seen anyone play one I know I'm not in person, it's over Zoom, but I've still never been live with someone as they play the theremin. He's a super talented guy, ridiculous. What he's able to do in terms of mixing songs, he can hear things that I don't think anyone else can hear. And in terms of he's able to play every instrument. Yeah, I've never seen. I always thought a theremin was like this. Kind of alien, 60s sci-fi movie sound.
Yeah, and he was able to play it like a violin. It was crazy. Like it was super cool, and I was really trying to get him to add it into the song, because at first he was doing it as a joke, and I was like, I think that's super cool. Like you should definitely try and record it and put it in, because it is. I feel like Theremin is very 60s as well. So yeah, I was delighted that we were able to get that in there. And he did some additional guitars as well, and he was great to work with. Yeah, and most people today don't even know that instrument exists. Oh, the echoes rise, but they're never heard. They want silence, we want words. Oh, how many lives will they take away before the dawn brings a better day? Hey, how many lives will it take away before the dawn brings a better day?จะผ่านคืนวันนั้นมืดมิดไปได้ไหมจะมีกันเราต้องกล้าหาญสักแค่ไหน ตอนที่รับปี๊บมาเนี่ยเป็น EP 8 ซึ่ง EP 8 เนี่ยปัญหาของมันคือมันเป็น EP ที่แบบว่าเป็นตอนจบใช่ไหมแล้วมันก็จะรวบรวมเหมือนทั้งหมดที่จะต้องพูดเพราะนั้นเรื่องที่จะพูดมันก็เลยไม่ได้โฟกัสอยู่ที่ประเด็นไหนเหมือนเราก็ต้องเอาความที่มันเป็นธีมของทั้งเรื่องทั้งหมดเนี่ยมาใส่ลงในเพลงนี้ให้รู้สึกว่าละครเรื่องนี้กำลังพูดเรื่องอะไรนะครับแล้วสุดท้ายแล้วก็พบเจอว่าจริงมันมีเรื่องความรักแล้วมันก็ในความรักมันก็จะมีแบบว่าการผ่านอุปสรรคที่มันรู้สึกเหมือนกับเดินผ่านความมืดที่สุดแล้วก็ไปสมหวังและไอ้ความสมหวังเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสมหวังในแบบที่มันจะเป็นแฮปปี้เอนดิ้งด้วยนะคือมันจะมีสมหวังในแง่ที่แบบว่าล่ะเราพิสูจน์แล้วว่าความรักเราอ่ะมันอยู่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนมันจะคงอยู่เสมอไปก็รู้สึกว่ามันเป็นความโรแมนติกที่แบบน่าสนใจนะและยิ่งพอมันเป็นละครที่มันเป็นซีรีส์ที่มันย้อนยุคด้วยแล้วก็รู้สึกเรายังรู้สึกว่าเขาจะถ่ายทอดกันมาแบบไหนเนี่ยก็เวลาทำงานไปก็จะแบบว่าในจินตนาการจะเต็มไปหมดเลยมันจะเป็นแบบไหนว่ามันจะต้องบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงแล้วเวลาเรื่องพูดเนี่ยมันจะระทมระทวยระทึกหรือไทยหรือเปล่าหรือยังไงเราก็แบบเราก็ทำการบ้านกับมันนะครับก็แบบว่าพยายามทำให้รู้สึกว่ามันกลางมากพอที่จะมองเห็นทางเดินของเรื่องทั้งในแง่ของแบบว่าความรักและความฝันแล้วก็เจเนอเรชันไหนก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันอยู่อะไรเงี้ยครับอ่านจริงๆอ่านบทละครทั้งหมดครับซึ่งอ่านยากมากเพราะมันเป็นบทละครที่แบบว่าคือปกติเวลาเรารับงานเนี่ยก็อ่านเอาเรื่องย่อไปดูแล้วก็จะดูเรื่องย่อเราก็รู้ว่าเขาพูดอะไรที่มันจะเป็นสาระเราก็ทำสิ่งนั้นแต่ว่าพอมันเป็นบทเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับไดอะล็อกแล้วก็นั่งอ่านว่าจะมีไดอะล็อกอันนี้พูดอันนี้พูดนี้แล้วเราไปดูเองว่ามันคืออะไรครับสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนพอเราได้ไปทำงานในสิ่งที่มันแบบว่าในด้านลึกแบบเนี้ยเราก็จะมองเห็นมิติว่าแบบจริงๆแล้วบทเนี้ยคือถ่ายทอดความรู้สึกของว่าอันนี้เขาอยากจะให้เราเห็นอะไรเรื่องที่เขาพูดอยู่มันมีอะไรแล้วก็ทำมันเข้าแรงบันดาลใจมันคืออยู่ในนั้นเลยจริงมันองค์ประกอบมันเยอะมากนะมันมีการเมืองมันมีเขาเรียกว่าอะไรศิลปะหรือเอนเตอร์เทนของสมัยนู้นน่ะว่าชีวิตที่มันเป็นสมัยนู้นเขายังไงมันมีเรื่องของการเมืองมีเรื่องของความรักที่มันแบบสมัยนั้นมันก็คงไม่ได้เอ็กซ์เพรสขนาดสมัยนี้อะไรเงี้ยครับก็สนุกครับเป็นซีรีส์ที่แบบมันมีมิติของมันอยู่เยอะๆครับแล้วก็มีเรื่องที่พูดจุดย่อยๆเนี่ยแยกหลายอันที่น่าสนใจธีมของมันคือ Beyond the Cloud เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเราเดินผ่านจนมันแบบว่าผ่านความดาร์กทุกสิ่งอันเนี้ยแล้วอันนี้มันก็คือแบบถ้าเกิดจะมีแรงบันดาลใจก็คืออันนี้แหละครับเรื่องที่เราพูดจังหวะเขามีจังหวะเมจิกโมเมนต์เยอะผมว่าแต่มันจะแบบมันต้องลุ้นๆเนี่ยนะจังหวะเมจิกโมเมนต์มันมาแบบวูบเลยแต่เข้าใจแหละมันก็เป็นธรรมดาใช่อันนี้มีการอัดเสียงเร็วกว่าเบรกด้วยค่ะว่าดีตั้งแต่เทคแรกเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกดีใจที่ได้มาร้องเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้มากค่ะเพราะว่าฟังเพลงครั้งแรกแล้วรู้สึกชอบเลยเพราะว่าเป็นเพลงที่เพราะมากๆแล้วก็มันลึกแล้วมันก็กินใจแล้วยิ่งได้รู้เรื่องราวเบื้องหลังว่าเป็นเพลง
เกี่ยวกับแบบคู่รักที่เป็นแบบ LGBT เงี้ยแล้วก็ในยุคแบบสมัย 70 อะไรเงี้ยที่ยังโลกยังไม่เปิดกว้างมากอะไรเงี้ยเราก็แบบมีความรู้สึกอินไปด้วยเนาะเพราะเราก็เคยมีประสบการณ์อะไรแบบนั้นตอนเด็กๆอะไรเงี้ยมันเศร้าแหละมันเศร้าแต่ว่ามันเป็นแบบบิตเตอร์สวีทอ่ะมันก็ยังดีที่ครั้งหนึ่งเราเคยได้รักกันอะไรเงี้ยวันนี้สนุกมากค่ะ วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานกับพี่บังด้วยแล้วก็ที่ได้มาที่นี่รู้สึกว่าดีค่ะชอบเข้ามาดูมันชอบสามารถจะชอบได้หมดนะชอบตั้งแต่ประโยคขึ้นเลยที่แบบว่าจะผ่านคืนวันมืดมิดไปได้ไหมอ่ะคือเพลงที่ขึ้นด้วยประโยคเนี้ยพูดกับใครวะเนี่ยแล้วพูดแบบว่าจะมีกันเราต้องกล้าหาญสักแค่ไหนเนี่ยเรารู้สึกว่าโหนี่พูดเรื่องแบบความรักและประเทศชาติไปพร้อมกันคืออย่างเงี้ยครับแล้วมันก็พอเราเล่าเราก็รู้สึกสนุกกับมันถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกถ้าเป็นสมัยเนี้ยโอกาสที่จะได้เขียนสิ่งเหล่านี้มันน้อยมากยิ่งเป็นเพลงป๊อปสมัยนี้ไม่ต้องสืบเลยเนี้ยไม่มีโอกาสได้เขียนเพราะนั้นแต่ว่าเวลาเราทำงานเรื่องก็สนุกเหมือนเราหลุดเข้าไปในบรรยากาศเหล่านี้ครับจริงๆชอบทั้งเพลงเลยนะชอบทั้งเพลงแต่ว่าถ้าเราชอบท้ายท่อนฮุกอะที่มันร้องว่าวันหนึ่งเคยได้รักกันก็คือแบบเป็นนิรันดร์มากกว่ามันจะจบลงเช่นไรแห่งหนหนึ่งบนโลกนี้จะมีรักนั้นสืบไปความรักที่ยิ่งใหญ่แล้วว่าความรักมันแบบมันยิ่งใหญ่กว่าแค่แบบคนสองคนอีกอะสิ่งที่เขามอบให้กันและกันมันแบบเป็นโลกทั้งใบเลยฝากไว้ด้วยครับผมเชื่อว่าทุกอย่างที่ตั้งใจทำมีคุณค่าในตัวของมันเองเสมอแล้วเราก็ดูว่าแบบว่าเป็นละครที่เป็นซีรีส์วายและย้อนยุคเลยและ197นะคือถอยกลับไปแล้วแบบว่ามันจะวายกันท่าไหนแล้วก็เรื่องการเมืองรายละเอียดที่อยู่ในนั้นผมว่าน่าสนใจก็ฝากไว้แทนทีมงานก็เป็นทีมงานเล็กๆอยู่ในนั้นแต่ว่าฝากไว้ด้วยครับเพราะเห็นความตั้งใจของทีมงานรู้สึกแบบว่ามันจะต้องเป็นละครที่สนุกมากแน่แล้วก็คงจะได้นั่งดูไปพร้อมๆกันครับทุกคนครับฉันยังคงรักเธอเรายังเป็นคนรักกันจะผ่านคืนวันอันมืดมิดไปได้ไหมโปรเจกต์ชายใช่ไหมครับรู้สึกเป็นประสบการณ์ในแบบใหม่มิติใหม่ของพวกเราที่แบบผมได้มาร้องเพลงประกอบซีรีส์ด้วยครั้งแรกเพราะว่างานที่จะไปประกอบกับซีรีส์ที่จะต้องเปิดซ้ำๆในครั้งแรกเลยใช่ไหมครับใช่มันเป็นแบบก็เป็นอะไรที่ท้าทายดีครับโปรดิวเซอร์ครับเพลงนี้คือเราได้รับโจทย์จากเวอร์ชันเดิมที่มีอยู่แล้วคือจริงๆจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่พวกเราได้ฟังก่อนครับก็เป็นเวอร์ชันที่พี่มะเหมี่ยวแล้วก็ที่พี่บังเขาแต่งไว้ซึ่งส่วนตัวพวกเราเนี่ยเคยฟังงานพี่บังมามากๆนะครับแล้วก็คือพอได้มาฟังเวอร์ชันแรกทีนี้เราได้โจทย์ว่าทำยังไงดีให้มันเป็นเวอร์ชันที่ดูเป็นพี่เว่ยดูเป็นตัวแอนโทนีเว่ยเนี่ยทีนี้เราก็เลยต้องมาตีความกันว่าแล้วแอนโทนีเว่ยเขาเป็นนักร้องแบบไหนก็ให้พี่เว่ยลองร้องดูแตกต่างจากความฝันแค่ตอนสุดท้ายแต่รักนี้จะไม่ลบล้างไม่เลือนหายมันเป็นแนวที่รีเลทกับหนังด้วยครับใช่ครับมันก็จะมีความเป็นเพลงเศร้าที่มีความหวังอยู่ใช่ก็เป็นเรโทรบัลลาดที่อิงดนตรีในยุค60 65 69ประมาณแบบช่วงที่หนังกำลังดำเนินเรื่องเลยครับใช่เอาจริงๆมันก็เป็นฟีลแบบเพลงเต้นรำเนาะใช่ครับจริง On Floor ซึ่งจะเป็นเพลงที่อาจจะดูเชยมีความเชยเล็กๆที่มีเสน่ห์ที่เป็นในเสน่ห์ในยุคสัก70 60ปลายอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นเพลงกลิ่นแบบนั้นแต่ว่าเราเอามาเล่าใหม่โดยมีความผสมความเป็นโซล R&B ของพี่เว่ยอะไรประมาณนั้นครับแน่นอนครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ก็เรียกว่าตั้งใจทำมากแล้วผมก็ไม่เคยทำเพลงแบบแนวแบบเรโทรที่มันยากขนาดนี้ยากยากครับเพลงนี้ทำยากใช่แล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าปลดปล่อยอารมณ์ผ่านเพลงเนี้ยมันยากมาก
แล้วก็อยากฝากให้ทุกคนช่วยมาดูความตั้งใจของพวกเราในการทำเพลงนี้ครับแล้วก็อยากให้ลองเปิดใจครับ Anthony Way เข้าไปอยู่ในอ้อมใจอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ด้วยครับโอเคครับก็มีความสุขทุกคนนะครับ เคยได้รักกันนั้นเป็นนิรันดร์มากกว่าไม่ต้องรู้ว่าเรารักกันเช่นไร And it's kind of all of those people know each other as well. So you've got Jay Monton actually recorded the second album of Slot Machine as well. Sal, I think it was, right? So he's a producer and a writer as well. Monton จีรานะครับเป็นcomposer แล้วกัน composer producer นะครับ กล้องครับก็มาทำอะไรพี่ไมค์ผมเป็นกีตาร์โค้ชแล้วก็ phrasing composer แล้วก็มาดุยๆครับมาช่วยทำงานกันใช่มาดุยๆในเพลงนิดนึงครับใช่ชวนกล้องมากล้องก็คือมาเล่นเป็นสมาชิกวงมูนชายด้วยโอเคในเรื่องใช่นี่ก็เป็นเนียนเลยเป็นนักแสดงวันนี้เพลงที่อัดเรียกว่าจริงๆโค้ดเนมเราเรียกว่า Apollo นะครับแต่ว่าจริงๆผมตั้งชื่อว่าหลุดโลกไปด้วยกันหลุดโลกไปด้วยกันใช่เพลงชื่อหลุดโลกไปด้วยกันก็เป็นเพลงในเอพิโซดแรกที่เหมือนเป็นถือว่าเป็นปาร์ตี้นะเป็นปาร์ตี้ซีนใหญ่ๆเป็นบอลรูมในยุค60แล้วก็เหมือนเป็นอีเวนต์พิเศษเพราะว่ามันคือวันที่อพอลโลกำลังจะลงที่พระจันทร์ตั้งแต่เราเข้าไปคุยตอนที่ได้บรีฟในส่วนของการทำเพลงสำหรับซีรีส์เนี่ยก็เห็นว่าตัวเพลงของแต่ละเอพิโซดมีความสำคัญค่อนข้างสูงรู้กันว่าแบบอยากจะปล่อยเพลงทั้งหมดก่อนที่ซีรีส์ออกด้วยซ้ำแล้วแบบให้นี่เป็นโปรเจกต์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะรวบรวมความคิดแล้วก็หาไทม์ไลน์ที่มัน make sense มากที่สุดความสำคัญในการที่เรามาทำเพลงก่อนที่เราเริ่มถ่ายไม่มีเรื่องราวที่มันเป็นแบบนี้ด้วยแหละตัวแสดงก็มีความแบบความสัมพันธ์กับดนตรีค่อนข้างเยอะครับบางตัวก็เกี่ยวกับเนี่ยกีตาร์บางตัวก็เป็นเปียโนบางตัวก็เป็นทรัมเป็ตมีเรื่องของความโรแมนติกผ่านเพลงเยอะจริงๆเพลงในยุคนั้นมันมีทั้งความโรแมนติกแล้วก็ความที่เป็นเซเลบเรชั่นบางอย่างก็ต้องบอกว่าจริงๆของพี่เจจริงๆมีแอบฟังได้ยินไม่ใช่แค่เพลงอพอลโลมีจริงจะได้ยินก่อนหน้านั้นก็คือตั้งแต่ตอนเข้ามาในเรื่องชายก็คือเพลงธีมซองแต่แรกเลยด้วยเป็นไททอลใช่ไหมเหมือนเขาเรียกเป็นตอนแรกก็ได้บรีฟมาว่าเหมือนมีเป็นลิสต์ของ8เอพิโซดว่าอยากได้ mood and tone ประมาณไหนแล้วก็ได้ reference มาตั้งแต่แบบเป็น Joey Mitchell มี The Beatles มี Bob Dylan แล้วก็แบบตอนแรกเราก็งงนะว่าอยากได้เพลงแบบนี้หรือว่าอยากได้เนื้อหาแบบนี้หรือว่าเขาก็แบบ อยากได้แค่แบบรสชาติแบบนี้จริงๆก็เราก็ค่อยๆเหมือนแบบค้นหาไปเรื่อยๆนะคือผมสงสัยคือแบบผมสงสัยอันนี้ถามแทนผมเองแล้วหลายๆคนว่าเฮ้ยทีแรกที่ได้เห็นอย่างนั้นนะมาสงสัยเพราะว่าเพลงมันค่อนข้างหลากหลายใช่แล้วก็พอได้บอกว่าเป็นยุค60อย่างแรกเลยเราจะแบบเราอยากได้ซาวด์แบบนั้นเลยหรือเปล่าเพราะตอนแรกก็เหมือนแบบมันมีความโมเดิร์นอยู่แล้วก็เขาก็บอกว่าไม่จำเป็นใช่ไหมบางทีแบบลาลาแลนอย่างเงี้ยมันก็มีแบบอยู่ในยุคนั้นแต่ว่าเพลงสมัยใหม่พวกแบบหนังของบาร์สเลอร์แมนก็เหมือนกันตรงที่ว่าหนังอาจจะแบบยุคนั้นแต่ว่าดนตรีเนี่ยทันสมัยเราก็แบบอยากจะได้แบบไหนพอจีนได้ส่งเหมือนเป็นเพลย์ลิสต์ของ Spotify มาแล้วก็แบบทุกอย่างมันค่อนข้างแบบดิบมากๆเราก็เลยอยากได้แบบนี้เลยหรือเปล่าเขาบอกอยากได้แบบนี้เลยแล้วก็โอเคดีก็เลยทำแบบนั้นออกมาอย่างที่2เราก็เลยถามว่าแต่ว่าเพลงอื่นน่ะจะอยู่แบบนี้หรือเปล่าหรือว่ามันจะหลุดกันไหมเขาบอกไม่เป็นไรปล่อยไปเราก็เลยทำออกมาให้มันฟีลให้มันคล้ายตรงนั้นมากผมชอบอาการแบบนี้มันได้กลิ่นของความของยุคนั้นนะ
ความสากความแบบอนาล็อกโทนซาวหรือวิธีการอะไรอย่างครับมันขับให้คือสมมติว่าธีมซองเองก็ตามหรือแม้กระทั่งอพอลโลที่มันจั่วผมของ first impression ของคนทีแรกอะมันเป็นอากาศเนี่ยผมรู้สึกว่ามันช่วยนะช่วย authentic ของความ authentic ของตัวเพราะมันถูกวางจินตนาการมาแต่แรกแล้วคือพี่ว่าเพลงหลุดโลกเพลงเนี้ยดีอยู่แล้วเพลงอพอลโลเนาะเพลงนี้ดีอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนพุ่มกับจีนเขาอยากได้ให้มันแมทชิ่งกับภาพที่เขาไปตัดเขาอยากได้ความเดอร์ตี้ขึ้นความที่มันดูแบบพะวงขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แค่มาทำลายจริงๆไม่เยอะสำหรับพี่กับแบบกล้องวันนี้แต่ว่าเราคิดว่าเหมาะนะเพราะว่าแบบพอยิ่งเราเปลี่ยนท่อนที่2มากขึ้นแล้วแบบท่อนแรกก็เหมือนเอาความที่เป็นไมล์เข้าไปใส่ด้วยแบบวิธีการเล่นด้วยแล้วก็เราต้องจินตนาการในฉากที่เราจะถ่ายกันว่าพออยู่แบบหน้าคนแล้วเนี่ยมันจะมีลูกเล่นอะไรบ้างถ้าเราอยู่กับเวอร์ชันที่เราได้แต่งมาตอนแรกมันค่อนข้างแฟลตนะมันจะแบบไม่มีแฟลชชี่การแสดงมากเท่าไหร่แต่ว่าเพลงมันแบบผมว่าไวท์มันชัดมากแล้วเพราะผมฟังครั้งแรกผมก็ฟังอย่างเดียวไม่ได้เตรียมอะไรเลยกะแบบเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าหน้างานจะเอาอะไรเลยแต่พอเขาบอกว่าขอแค่วิวผมก็แบบโอ้ทางนั้นไม่มีอะไรเลยเพราะว่าไวท์เพลงมันชัดมากแล้วเลยผมแทบไม่ต้องทำอะไรสบายมากก็เลยกลายเป็นแบ่งคนละครึ่งใช่คนละครึ่งเพราะว่าในซีนพี่ไมค์ต้องเล่นแล้วเปิดมามันแบบเมโลดี้เพลงมันเป็นอินสตูเมนทัลเนี่ยแล้วอันที่ผมเล่นมันก็จะซุยๆนิดนึงเพราะว่าผมนึกว่าแบบอิมพอไว้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มันต้องเจอกันครึ่งทางพี่ไมค์ขึ้นมางั้นมันก็มีความแบบยึดเมโลดี้เพลงครึ่งหลังก็แค่เสิร์ฟแบบที่พี่จีนเขารู้สึกว่ามันอยากบิวอัพตอนแบบฉากนั้นอะไรก็ฝากเพลงไว้ด้วยนะครับมีฟีเจอริงทั้งคู่นะครับWhat we've tried to do here is by bringing in the international artists is to lift up the level of what people expect production-wise. Yeah. So production-wise, security-wise, the experience of people at concerts, and the goal was always to be able to get to a level in Thailand in the international music that what you saw in America, if you went and saw Beyonce in America, it's the same show that you're going to get here. And it's taken a while, but we're now at that stage where the production levels in Thailand are the same as anywhere else. You're not getting the B rigs anymore. You're getting the A rigs that go through in the A level shows. So similarly with music, I've always wanted to try and get the music level up, inspire, because I think that Thais have remind me a lot about the Australian music scene. There's a lot of like live shows that are going on. There's a live experience. The artists are talented. They sing with their soul. They sing with their heart. So bringing in international producers to help develop the music, and that has been kind of core to what. And now we're working with you and working with John and working with Ryan in developing and writing Thai songs from Salt Machine, collabing with people, collabing with you, so that quality goes up. Similarly with Kin Porsche, we wanted to get the music as a core in there in the beginning because we wanted to tour it. Pon came and spoke to me in the early part. It was like, I want the music rights and I want to do the touring, right? That's what I do, Don't ask me to shoot, but that's the part that we wanted to do. And it worked really well. That was the Kin Porsche tour was the first, real successful Boy Love tour that went out in the marketplace. It was a blowout, sold out everywhere, all the merchandising went, same ticket prices as Korean music. And I think it lifted that whole production level up.
because Pond, who works with whose company BOC, right? He's crazy. He wants everything to be the best, you know, and he knows how to put a show together and put that production. So it was like Thailand on tour, you know, on that thing. It was a lot of fun, a lot of work. You know, I think we had about 60 people on the road. So when it came to Shine, we wanted to get in early and develop it, you know, and we want to get the music and as being a feature of it, right? And to try and lift up the standard of Thai productions, you know, to inspire people to try, you know, be different, try something new and lift the quality up. You know, so there's a lot of work that was put in with BOC, and you know, not only the script and the feel and the storyline and the artist. You know, it's years in the making to get to that point, and the music was a really key element. We had a lot of discussion on that because the first song that Ryan wrote and sent over, you know, we couldn't use. Great song, you know. But the brief that we'd given him was the wrong brief. Yeah, and then we went back and we got all the information. We came back and presented it back again. That's when you got involved in the Far Side. So that's kind of the background of what it is, you know. And Ryan has a real passion, as you know, for Thailand. He loves Thailand. He loves Thai food. He loves the ambience here. He thinks that the Thai market is going to be the next big market, you know, and he doesn't want to miss out on it. He wants to be a part of it. You know? So when I spoke to him, beforehand, I was speaking to him about what other projects can we do. Okay, we've got the slot machine project, but what else are the things that we can do? So I spoke to him early on about the Shine project, about getting him involved in the Boy Love series, because I think that it's a very good vehicle to get out. And I know that Slot Machine's international fan base grew because of Kin Porsche. That gave us access into South America. It gave us access into Mexico. It gave us access into Spain, into Germany, into Italy. You know, it also gave us access back into a whole new female audience, young audience that we weren't necessarily touching before, who are now part of our audience that's going through. So, yeah, the combination of working with international producers, good international songwriters, you know, with the Thai element is what we're trying to do. We're trying to get that sound, that mix, you know, to give the uniqueness to our Thai artists and explore them out. Yeah, I think that the Thais have authenticity. Whether they're acting or whether they're singing or whatever, I think that the magic that they have is that authenticity. It's not a fake. 100%. They are who they are, and I think that comes across in the music. I think, to be honest, at the start, I didn't really know what to expect. All I was trying to focus on was like trying to get the best. In the beginning, was trying to get the best song I could possibly get, and you know, to make sure everyone on your side and involved in the series was happy. And yeah, I mean, to be honest, when I got the opportunity and when Brent and Ryan kind of were talking to me about it, I was super happy, like, to be involved. Working on this project and the music that you've written and the artists that have all put together and the whole team's involvement in this project, you got to listen to the soundtrack of the series because it's an intricate part of the series. You know, it encapsulates the spirit, it encapsulates the soul of what's going on and at that time. And the music, it's 60 orientated, but it's made to be listened to today. You know, it can be played and will be successful based on this time zone as well, because it has the sound
the modern sound, but it's a 60s style. Instant recognizable, nostalgic, but modern. And Yeah. just free love, like it just sounds so good. แล้วก็ถ้าฝากถึงที่ว่าอีกก็ถ้าตอนนี้อยู่ในยุคเดียวกันผมก็คงขอให้มันเบาๆหน่อยใจเย็นๆถ้าเป็นผมเป็นเพื่อนมันในตอนนั้นจริงๆแบบมีโอเป็นเพื่อนมันอะใจเย็นๆแบบบางทีค่อยๆคุยกันก็ได้ใช้เหตุผลหน่อยคิดถึงคนอื่นหน่อยคิดว่าคนอื่นจะคิดยังไงเพราะว่าผมรู้เลยว่ามันไม่คิดแน่นอนมันจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการอาจจะฟังดูโหดร้ายแต่ที่ว่าเป็นแบบนั้นใจมันแน่มากที่ว่าใจมันได้ผมชอบตัวนี้นะขอให้ตัวละครนี้ติดอยู่ในใจผมตลอดซึ่งมันเป็นอยู่แล้วแล้วก็เราจะไม่มีวันลืมเพราะว่ามันคือที่ว่าคือหนึ่งในการเรียนรู้มุมมองใหม่ๆของผมของมิโอเองในช่วงเวลาหนึ่งเลยขอบคุณตัวละครนี้มากที่ทำให้ได้เจออะไรใหม่ๆก็ณรงค์นะขอบคุณณรงค์มากนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะว่าในเรื่องนี้คือมั่นใจมากแล้วก็พอเราแบบออกมาจากคาแรคเตอร์ก็รู้สึกว่าไอ้ความมั่นใจเนี่ยแม่งยังอยู่กับเราอยู่อ่ะก็รู้สึกว่าเป็นมุมหนึ่งที่ถามว่ามั่นใจแล้วมันดูแบบดูดีไหมก็ถ้ามั่นใจเกินก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็พยายามmanageความมั่นใจนิดนึงแต่ว่าคือณรงค์มันมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วอะตอนเนี้ยมันไม่รู้จะพูดอะไรละก็ขอให้รวยอะขอให้รวยอะแล้วแบบตังค์เยอะๆอะดีใจมากที่เราได้รู้จักกันนะครับนี่ขุยแม่งหล่ออะขอบใจมากณรงค์เราชอบนายว่ะแม่งเจ๋งดีว่ะไว้ถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวเราจะไว้ทรงนั้นนะไอ้ทรงนั้นแต่ว่าโอกาสนั้นน่าหายากเพราะว่านายแม่งทำได้คนเดียวมันเจ๋งไงก็อยากจะบอกวุฒิว่าเก่งมากที่เลือกเส้นทางนี้แล้วก็ดีใจที่เติบโตมามีชีวิตที่ดีมากดีใจที่เจอสังคมดีๆที่เจอเพื่อนดีๆที่เจออะไรดีๆในชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็อยากให้วุฒิสู้ๆกับการทำทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือว่าเรื่องใหญ่โตก็อยากให้วุฒิมีความสุขกับทุกๆอย่างไม่อยากให้วุฒิเครียดแล้วก็เราเชื่อว่าวุฒิจะไปได้ดีกับทุกๆอย่างก็อยากจะบอกสุชาว่าอยากให้สุชาเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวสุชาก็คงมีความสุขดีอยู่แล้วแต่ก็คงนั่นแหละคุยกับพี่ธันวาเยอะๆเข้าใจเขาคุยกับเขาจะได้แบบสบายใจสักทีเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวที่เขาตระหนักมันเป็นเรื่องเดียวที่มันกวนใจเขาอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้เขาปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้เพราะว่าแต่คือไม่ได้อยากฝากอะไรเพราะว่าตัวละครนี้มันเป็นตัวละครที่มันมีความสุขของมันอยู่แล้วที่วิกเตอร์ตายหลังจากที่เขาทำในสิ่งที่เขาต้องการทั้งชีวิตเขาผมรู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่งดงามมากของตัวละครนี้การตายของเขามันมีความหมายมากเพราะว่าเขาก็ได้ใช้ชีวิตแล้วก็เลยอยากบอกว่าวิกเตอร์เป็นคนที่กล้ามากเพราะว่าถ้าเป็นปีเตอร์จริงๆปีเตอร์คงไม่ทำอะไรอย่างนั้นปีเตอร์อาจจะฟังธันวาก็ได้อาจจะฟังตั้งแต่นุชแล้วว่าไม่ไปดีกว่ามันเสี่ยงเกินอยากไปอเมริกาแต่วิกเตอร์เขาเป็นตัวละครที่เขาเปลี่ยนชีวิตผมอะเขาเป็นฮีโร่สำหรับผมนะในใจผมเขาทำให้ผมสัมผัสความรู้สึกที่ผมไม่เคยได้มีในชีวิตผมไม่เคยได้รู้สึกว่าตัวเองกำลังสู้เพื่ออะไรสู้เพื่อใครหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวที่มันก็แตกต่างมากจากของวิกเตอร์มันเป็นตัวละครที่ผมจะจดจำไปตลอดเขาจะอยู่กับผมเขาจะมีชีวิตในใจผมตลอด Love you ขอบคุณนะที่เปลี่ยนชีวิตเราตัวละครนี้ให้อะไรกับคนดูผมว่าวันหนึ่งที่เขารักใครมากๆหรือวันหนึ่งที่เขารักเพื่อนเขามากๆการให้ใจ 100% ไม่ว่าเพื่อนเราจะเป็นอะไรก็ตามหรือว่าไม่ว่าเพื่อนเราอยากจะได้อะไรก็ตามผมว่านี่คือเพื่อนที่หายากมากๆนะครับถ้าสมมติคุณมีอยู่คุณอย่าปล่อยเขาไปนะครับคือวันที่หมายถึงว่าในชีวิตโอเคยเจอสิ่งเหล่านี้มาพอสมควรในวันที่เราแบบมีความสุขมากๆเราจะมีคนอยู่รอบตัวเราเยอะมากๆครับ
หรือวันหนึ่งที่เราไม่มีใครหรือว่าวันหนึ่งที่เราแบบไม่แบบมีความทุกข์หรือว่าเป็นวันที่ไม่โอเคกับเรามันจะคัดคนได้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่จะยืนอยู่ข้างๆเราในวันที่เราแบบไม่มีความสุขหรือว่าเราเจอเรื่องแย่ๆมามันจะมีคนน้อยมากๆเพราะฉะนั้นธนาคมเป็นอีกหนึ่งคนที่คอยอยู่ตรงนั้นซัพพอร์ตเพื่อนอยู่เสมอก็ถ้าคุณมีเพื่อนแบบนั้นก็อย่าปล่อยเขาหลุดมือออกไปนะครับผมใช่ฝากเอ็นดูฝากเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการที่จะทำให้เขาสามารถช่วยเหลือใครหลายๆคนได้แล้วก็ซัพพอร์ตคนหลายๆคนได้แล้วกันครับผมดาวดีก็เกิดมาในครอบครัวที่ดีแล้วเกิดมาในสังคมที่ดีชีวิตเพียบพร้อมทุกอย่างเชื่อว่าความรักดีๆก็จะรอเธออยู่นะไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจนะก็แม่นุ่มก็เป็นสตรีเนาะใช้คำว่าสตรีสีสยามนี่แหละเป็นสตรีคนหนึ่งเป็นสตรีที่ธรรมดาแสนธรรมดาแต่ก็อาจจะมีความพิเศษในบางอย่างก็คือในเรื่องของความลึกซึ้งข้างในที่เห็นทั้งหมดแหละเป็นเหมือนแบบจะเป็นผู้นำครอบครัวด้วยซ้ำแต่ก็ไม่ได้ทำตัวเป็นผู้นำซะทีเดียวก็เป็นสตรีธรรมดาที่อาจจะไม่ได้เรียนสูงไม่ได้อะไรแต่ใช้ประสบการณ์ชีวิตล้วนๆพาครอบครัวเดินทางมาซึ่งในนั้นมันก็แน่นอนมันก็มีได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจความรักความเป็นห่วงทั้งผัวและลูกแล้วไหนจะเพื่อนลูกอะไรก็เป็นอะไรที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความอบอุ่นใจดีปากร้ายแต่ก็มีความจริงใจสูงแล้วก็มีความรักให้กับทุกๆคนอ่ะรักในแบบของแม่นุ่มอ่ะเนาะเป็นความรักที่อาจจะจัดจ้านปากจัดอะไรก็ตามแต่ว่าทุกคนก็อิ่มท้องทั้งที่ก็ไม่ได้เป็นครอบครัวที่มีมากนักแต่ก็เผื่อแผ่ให้กับลูกเพื่อนลูกเสมอเพราะฉะนั้นบ้านแม่นุ่มน่าจะเป็นอะไรที่เป็นบ้านที่อบอุ่นแบบข้างล่าง ไม่ได้มีความแบบหรูหราอะไรแต่ว่าทุกคนมาแล้วอบอุ่นมีเสียงหัวเราะมีอะไรอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นครอบครัวที่พี่รู้สึกว่าเป็นครอบครัวไทยครอบครัวหนึ่งแล้วกันที่อยู่บนระนาบชีวิตที่มันปากกัดตีนถีบแต่มันไม่ได้ตะเกียกตะกายที่จะอยากจะขึ้นไปทะยานอะไรแบบนั้นแต่ว่ามีความสุขในมุมของตัวเองแล้วทำบ้านของตัวเองให้มีความสุขที่สุดเท่าที่ตัวเองทำได้พี่ทุกคนตั้งใจมากแบบทุกคนจริงๆตัวหนูก็ตั้งใจตัวพี่ทีมงานคุณหนิงพี่จีนพี่ปอนทีมงานทุกคนเขาแบบเห็นความตั้งใจของพี่เขาจริงๆค่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่ามันจะออกมาดีตามที่พวกเราหวังไว้แน่นอนอยากให้ติดตามชมค่ะก็สำหรับผมถึงวีระนะผมรู้สึกว่าผมไม่เป็นห่วงอะไรเขาเลยผมรู้สึกว่าผมรักตัวละครตัวนี้มากแล้วก็รู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่มันรีเลทกับเราตรงที่มันทำทุกอย่างในชีวิตแบบเต็มที่มาแล้วอะแล้วมันมาถึงจุดนี้ได้โดยที่มันก็ไม่คิดว่ามันอาจจะแบบมาไกลขนาดนี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยสิ่งที่มันทำผมรู้สึกว่ามันไม่อยากทำร้ายใครเลยซึ่งผมชื่นชมในจิตใจของวีระตรงนี้มากมันมีความจริงใจมันมีความเจียมเนื้อเจียมตัวมันมีความรักที่แบบโคตรบริสุทธิ์เลยอะแล้วก็มันไม่เคยคิดจะทำร้ายใครมันรักใครแล้วมันพร้อมที่จะตายแทนได้ไม่ว่าในเรื่องของหน้าที่การงานหรือแม้แต่ความรักที่มันมีให้กับผู้หญิงคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็แค่อยากจะบอกว่าทุกอย่างที่วีระทำอะวีระทำเต็มที่แล้วแล้วก็ชีวิตนี้มันไม่น่าเสียดายที่ได้เกิดมาแล้วมันแบบมันไม่หักหลังใครอ่ะแล้วมันก็ควรภูมิใจในตัวเองเยอะๆถ้าผมเป็นคนที่มองข้างนอกมาเห็นวีระผมก็จะรู้สึกว่าผมอยากมีคนแบบนี้ในชีวิตเหมือนกันคือคงไม่ได้มีฝากอะไรมากมายนักเนาะมันเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกจะบอกว่าเป็นเกย์ซีรีส์หรืออะไรก็แล้วแต่จริงแล้วมันเป็นเรื่องแรกนะก่อนที่เรื่องที่2ที่3จะตามมาอันเนี้ยเหมือนเปิดซิงพี่เหมือนกันนะพี่ว่าความคุ้มค่าในการที่จะชมเรื่องนี้ในทุกๆมิติพี่ว่ามันโอเคแม้กระทั่งแบบรอบๆตัวอันนี้คือเราพูดจริงๆเนาะไม่อวยดีกว่าคือถ้าคิดว่าจะอวยแล้วก็เลี่ยงที่จะพูดอะไรไปนะนี่ก็คือสามารถที่พูดได้เต็มปากเลยว่าบางคนที่เป็นเพื่อนเราอดนอนเพื่อที่จะอยู่ดูในวันเสาร์4 ทุ่มครึ่งที่ปกติก็คือนอนแล้วเนาะ
ดูแล้วเช้ามาก็โทรมาชื่นชมโทรมาถามนั่นไอ้นี่บอกบางอย่างกูก็ไม่รู้หรอกเป็นงานชิ้นที่น่าจะปรบมือให้แล้วคิดว่าเป็นงานที่นานๆทีเราจะเห็นงานที่มีคุณภาพเนาะครบถ้วนในทุกอนูของงานซึ่งแบบพี่อิจฉาจริงแล้วสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากตัวละครประชาไว้ด้วยนะครับตัวละครเล็กๆที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับตัวละครทุกตัวได้มีเรื่องวุ่นวายในชีวิตกันนะครับทำให้ผู้ชมได้มีความสุขมีความเศร้าร้าวรานใจและก็มีความเร้าใจนะครับในซีรีส์เรื่องชายนะครับก็ขอฝากให้ทุกท่านผู้ชมได้ติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับตอนนี้ทุกอย่างก็คงจบลงแล้วอาจจะมีบางคนที่มีคำถามอะไรบางอย่างหรือสงสัยหรือว่าอยากจะเข้าไปดูตอนใดตอนหนึ่งเป็นพิเศษเนี่ยไปย้อนดูได้นะคะทาง VTV นะคะนึกว่าเรื่องราวในชายมันมีอะไรที่น่าสนใจทุกๆ EP เลยไม่ใช่แค่ตัวละครไวล่าแต่ว่าทุกตัวมีความสัมพันธ์ที่มันต่อเนื่องกันลองย้อนกลับไปดูอาจจะได้เห็นอะไรที่มันมีอันนี้ด้วยเหรอหรือว่าเฮ้ยฉากนี้สวยจังเลยหรือทำไมคำพูดนี้มันออกมาจากตรงไหนยังไงเพื่ออะไรอะไรเงี้ยนึกว่าตรงเนี้ยก็น่าสนใจมากก็อยากจะบอกว่าดีใจมากที่ได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้นะคะเพราะว่าทุกอย่างมันแบบถูกทำขึ้นมาอย่างแบบสวยงามมากแล้วก็สร้างสรรค์นึกว่ามันเป็นงานที่สร้างสรรค์มากและอยากให้ทุกคนแบบว่า enjoy กับงานนี้จริงๆนะคะพี่จะให้เขาเลือกวีระพี่จะให้เขาเลือกทำตามหัวใจตัวเขาเองอะไรที่ไม่ใช่อ่ะหมายถึงความรักที่เราเลือกไกลเลิศอย่างเงี้ยอย่าอ้างว่าเรารักเขาเราแค่อยากครอบครองเขามากกว่าถ้าเรารักเขาจริงถ้าเทวีรักไกลเลิศจริงอ่ะพี่อยากให้เทวีปล่อยไกลเลิศความรักถ้าสมมุติเราเห็นคนที่เรารักมีความสุขอ่ะบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องครอบครองนะเราเห็นเขามีความสุขเราก็สุขใจรวมถึงตัวเทวีด้วยอ่ะไปบังคับให้เขามาเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากให้เป็นอ่ะตัวเองก็เจ็บปวดแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้รับความเสียโอกาสที่ได้รับความรักจริงๆจากวีระโอเคในทางสังคมมันอาจจะไม่ถูกต้องแต่พี่ว่าคนเราเวลามีความรักอ่ะทำตามหัวใจอ่ะแล้วคนที่เขารักเราพี่มั่นใจว่ามันหล่อเลี้ยงชีวิตเราพี่คิดว่ามันจะทำให้ชีวิตเทวีมีความสุขขึ้นเยอะเลยเผลอๆอาจจะไม่ต้องแคร์สังคมก็ได้มันอยู่ได้อะมันไม่ใช่สิ่งที่เราจับต้องได้แต่มันเป็นสิ่งที่มันเติมเต็มทั้งใจอะพี่เชื่อว่าเทวีจะมีความสุขอีกเยอะเลยในฐานะสนยุคนะครับสิ่งที่ผมอยากบอกกับคุณไกลเลิศเนี่ยในตอนท้ายเรื่องนะครับก็คือมันก็เป็นบทเรียนชีวิตเนาะเหมือนเราเกิดมาชีวิตนี้เรามาเรียนรู้ว่าการที่เราแลกความสุขส่วนตัวเนี่ยผลที่ตามมาจะเป็นยังไงนะครับก็รับชะตากรรมไปแล้วกันเนาะผมว่าไกลเลอร์เนี่ยทำได้2 อย่างเล่นดนตรีกับนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมบวชไปเลยดีกว่านะผมรู้สึกว่าแบบเขาคงแบบออกไม่ได้จริงๆอ่ะหรือไม่ก็หนีไปเลยแต่ว่าก็สามารถหนีให้มันแบบหายสาบสูญไปเลยได้นะผมว่ามันทำได้ถ้าผมแนะนำไกลเลอร์นะหนีไปเถอะจริงๆคือคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วทีวีก็รักตินเพราะฉะนั้นไม่น่ามีปัญหาสิ่งที่ต้องห่วงก็น่าจะมีแค่ตัวเราเองกับน้าดันผมว่าความสุขอีกอย่างหนึ่งของไกลเลอร์น่าจะเป็นเรื่องลูกมากกว่าเราจะสามารถโยนชีวิตของเราอะเหมือนเลี้ยงลูกให้ดีเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพแล้วก็เรามีคนที่เรารักจริงๆเพิ่มมาอีกคนหนึ่งแล้วผมก็เชื่อนะว่าไกลเลอร์ก็คงรักลูกมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลี้ยงลูกให้เป็นเพื่อนนะครับอย่าให้ลูกเนี่ยอึดอัดเหมือนเราสามารถเรารู้แล้วว่าเราโตมายังไงแล้วเราอึดอัดยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องตัดวงจรนี้นะครับแล้วก็ให้ลูกได้เป็นในสิ่งที่ลูกอยากจะเป็นจริงๆครับก็ส่งท้ายนรันเนาะถ้าจบแล้วก็น่าจะไปอยู่ต่างประเทศแล้วแหละก็อยากให้มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองจะต้องเจอแล้วกันได้พบกับความรัก
ที่ดีพบเจอแต่สิ่งดีๆที่เข้ามาในต่างแดนนะครับผมสำหรับผมก็ขอบคุณตัวละครนรันมากแล้วกันที่แบบร่วมเดินทางมาแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าตัวนรันเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับผมมากๆอีกหนึ่งประสบการณ์เลยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ผมแบบโตขึ้นแล้วกันเป็นสิ่งที่ทำโตขึ้นแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเยอะเลยจากการที่ได้เล่นบทตัวนรันเรื่องนี้นะครับก็ขอบคุณโปรเจกต์ชายเดอะซีรีส์นะครับที่ทำให้ผมได้อยู่กับนรันได้เจอกับนรันได้ใช้ชีวิตกับนรันก็สำหรับใครที่ยังมีความผูกพันยังมีความคิดถึงของตัวละครทุกตัวก็ดูย้อนหลังได้ที่ VTV นะครับเรื่องนี้มันดูดจะให้ทำอะไรดีมันเอาจิตวิญญาณของเราไปใส่จนเราแบบเต็มไปหมดแล้วคือทั้งโอเคทั้งภูมิใจด้วยแต่มันก็เหนื่อยมันก็สุขภาพก็แอบเสียนิดนึงอ่ะเพราะว่ามันเพรสเชอร์มากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราคงถ้าทำอะไรแบบชายนี่มองไม่เห็นเลยว่าจะทำอีกไหมไม่คิดว่าจะทำอะไรแบบนี้อีกแล้วคือเราทำชายให้เรารู้ว่าเฮ้ยนี่เราได้ฝากผลงานชิ้นนี้ไว้แล้วร่วมกันเราลุยกันมาแล้วเป็นตัวแทนของทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนเราฝากไว้แล้วกับซีรีส์เกย์ไทยเรื่องแรกที่เราเห็นว่าเป็นซีรีส์เกย์จริงๆเรากล้าพูดอย่างใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราเอาเรื่องนี้ไปเป็นตัวแทนของชุมชนคนไทยได้เลยในฐานะของทั้งผู้ผลิตเองหรือว่าเป็นคนไทยที่เป็นผู้ชมเองอ่ะคุณไม่อายใครแล้วเราก็ภูมิใจไปด้วยกันก็ฝากไว้อีก10 ปีมาดูก็ยังจะมีความทรงจำเรานี้อยู่ตลอดไปจีนอะอยากกลับมาดูแบบหลังจากนี้นานๆเพราะตอนเนี้ยมันเป็นการดูแบบทำงานจีนอะอยากทิ้งช่วงเป็นปีๆที่จะกลับมาดูในฐานะคนดูจริงๆการได้ทำเรื่องนี้ในฐานะผู้กำกับร่วมกัน3 คนมันก็โคตรภูมิใจแล้วเป็นรางวัลของชีวิตเนาะถ้ารู้สึกว่าต่อไปถ้ามองย้อนกลับมานี่ก็คงเป็นเรื่องหนึ่งที่ภูมิใจมากๆแล้วก็คงไม่ได้ทำอะไรแบบนี้ได้บ่อยๆหรืออีกแล้วจริงค่ะของจริงก็คือครั้งแรกเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากๆค่ะธันวาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าใช้ชีวิตได้สุดโต่งดีมากๆเลยพี่ว่าธันวาเขาต่อให้เขามีปมอะไรก็ตามแต่ว่าเขาสามารถใช้ความสุขจากสิ่งที่เขาหาจากสิ่งที่เขาทำได้เต็มที่ตลอดปัญหาเดียวก็คือตอนที่เขาวิ่งหนีปมในใจเขาจนมันเจอทางตันนั่นแหละแล้วมันหาทางออกไม่เจอแล้วมันโบรกตรงนั้นแหละที่เป็นปัญหาที่สุดซึ่งสุดท้ายแล้วพอเขาโบรกด้วยความที่เขาเองก็ยังมีวุฒิภาวะหลายๆอย่างเหลืออยู่เขาก็สามารถนึกออกไหมบอลเรสใหม่ได้ครับคือตายแล้วก็เกิดใหม่ได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สำหรับพี่ว่าเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์มากแล้วเราก็มีโอกาสได้เล่นตัวละครนี้ก็จะมีเสน่ห์มากน้อยขนาดไหนในบทธันวาผ่านมาภาคภูมิก็ฝากทุกคนดูแล้วก็คอมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าชอบไม่ชอบอะไรตรงไหนแล้วก็หวังว่าธันวาจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่อยู่ในใจของคนที่ได้ดูเรื่องนี้ตลอดไปครับอาโปถึงดรินก็ต้องขอบคุณทุกสิ่งของดรินที่ทำให้อาโปได้เข้าใจอาโปมากขึ้นเพราะทุกครั้งที่โปได้อ่านเรื่องดรินได้ทำความรู้จักดรินไปเรื่อยๆตั้งแต่เล็กยันโตของดรินทำให้เราตั้งคำถามว่าแล้วเราทำแบบนั้นไหมเราเป็นแบบนั้นไหมมันเหมือนอันนี้คือเรื่องดรินโปก็อยู่ขนาดขึ้นไปโปก็จะถามมันเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่เติบโตไปเราก็จะถามเพื่อนว่ามึงกูเป็นงั้นปะวะมันก็ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองแล้วปรับตัวไปเรื่อยว่ามุถ้าเราเป็นแบบดรินจริงๆในมุมหนึ่งแล้วถ้าเราทำแบบดรินเราก็จะลงเอยแบบดรินแต่ถ้าเราทำอีกแบบเราก็จะเดินทางไปในแบบที่มันสามารถปรับตัวได้มากกว่าได้ดีกว่าอะไรเงี้ยเขาก็เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเพื่อนที่ให้กำลังใจกันแล้วโปเชื่อเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เขาจะอยู่กับโลกนี้ไปตราบนานเท่าที่ยังสามารถแบบวิดีโอนี้มันจะยังอยู่วิดีโอซีรีส์เรื่องชายเพราะมันเป็นสิ่งที่
บอกกับผู้คนได้อย่างดีเยี่ยมอะคือตรีนสามารถบอกผู้คนได้อย่างดีเยี่ยมว่าเราสามารถปรับตัวได้ เราสามารถกล้าที่จะยอมรับในสิ่งต่างๆได้เราสามารถที่จะเป็นตัวเองได้เราสามารถที่จะเลือกได้เราสามารถที่จะเจ็บปวดได้เราสามารถที่จะดีใจได้แล้วเราจะได้ชายในแบบของตัวเองจริงๆ